Hi friends, today we will discuss about the SQL Server data types. First, what is data type? The name itself represents what kind of data or what type of the data it will define, whether variables or columns or strings, characters, date times, whatever it may be. It will store the in the database. For example, name is a column that store the characters or names, and it will store 10 characters because we are assigning here 10 is the size or length of the character, and we will store our names under this column. It is valid up to 10 characters, and suppose a is a variable we are defined as a integer and we are giving 4 is the length. It will store up to 4 digits. And types of the data types, there are 7 types of the SQL Server data types. One is exact numeric data type, second one is appropriate numeric data type, and third one is date time data types, and character and unicode characters, these two were called as character string data types, and this is binary data types and other data types, and we will check one by one. First, exact numeric data types. First 5 data types are integer data types and last 4 are non-integer data types. Here big int will store the highest bytes. It will store the 8 bytes of the data. That means it will store approximately very long data it will store. And integer data type will store the 4 bytes capacity, and small int will store the 2 bytes capacity, and tiny int will store 1 byte capacity, and bit will store 1 bit only, and that means it is lesser size bit will store. It allow null values also, and decimal and numeric both are same. It will store the 19 bytes capacity, and money will store 8 bytes capacity, and small money will store the 4 bytes capacity. Based on our requirement we will define our data type. Approximate numeric data types. Float and real are the approximate numeric data types. The number length is less than 24, then the float data type will take 4 bytes capacity. If the number greater than 24 and less than or equal to 53, then the float data type will store the 8 bytes capacity. And real data type also same as float data type with the length of the number less than or equal to 24. That means the real will storing capacity will be 4 bytes. And binary data types. Binary data type will store up to 8000 bytes. It have a fixed length. And verbinary image and verbinary max, these will be comes under binary data types. And date time data types in the SQL Server. And time data type will fetch the only time only, and date data type will fetch only date only, not time. And small date time, it will fetch date and time both. And date time, it will fetch both date and time, and also include nanoseconds. Date time too, it is also including date and time and more nanoseconds here. And date time offset, it is also fetching same date time nanoseconds, and also it will fetch additional hours and minutes. And these are all the storage size, that means capacity to store. And character and string data types. The char, varchar, max, text, these are all 4 data types will fetch 1 byte for 1 characters. And nchar and varchar and nvarchar max and ntext will fetch 2 bytes per 1 character, and also additionally it will take the 2 byte. This is the size, and these are all the character data types.
ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ని ఎలా ప్రాక్టికల్గా అజైన్ చేయాలి, అలాగే ఎలా రన్ చేయాలి మొత్తం చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. ఇందులో బిట్ అనేది ఓన్లీ 1 బిట్ని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. ఇది 1 0 నల్ 3 వాల్యూస్ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది. ఇది 2 బైట్స్ అలా ఉంటే ఇది తీసుకోదు, ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి 1 అలాగే చూపించింది. మనం ఏదైతే డిక్లేర్ చేసుకున్నామో ఏ అనే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినాము, బిట్గా అజైన్ చేసినాము, ఆ తర్వాత దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినాం వాల్యూ చూపించింది. ఇప్పుడు 2 వాల్యూస్ ఇచ్చానండి, కానీ ఒకటే తీసుకుంటుంది, ఫస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే. చూడండి, కావాలంటే 1 మాత్రమే చూపిస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే. అలాగే మనం దీన్నే ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు వేరియబుల్ అనేది బిట్కి, తర్వాత వాల్యూ అనేది సెట్ చేస్తాము. సెట్ అనేది వాల్యూ అజైన్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తే వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది. ఇది కూడా సేమ్ పైన మనం ఎలా డిఫైన్ చేసినామో అలానే వర్క్ అవుతుంది. రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, రన్ చేస్తే వాల్యూ అనేది చూపించింది. నెక్స్ట్ టిన్నీ ఏంటండి, ఇది 255 నెంబర్స్ వరకు దీని రేంజ్ ఉంటుంది. దానిపైన మనం 256 ఇస్తే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం దాన్ని. 255 చూపించింది. మనం ఏదన్నా కానీ వేరియబుల్ కావచ్చు, లేదనుకో ఇక్కడ మనం ఏ నేమ్ ఇస్తామో దాన్ని మనం ఇక్కడ టిన్నీ ఇంటిగా డిఫైన్ చేస్తే అది మనం దాని రేంజ్ వరకు సాటిస్ఫై చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు వాల్యూ 256 ఇచ్చాము, రేంజ్ని మీరు ఇచ్చినామండి. ఇప్పుడు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. చూడండి, ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ చూపించింది. అంటే ద వాల్యూ అనే 256 అనేది మనకి ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్, అర్థమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ చూపించింది పర్టికులర్ డేటా టైప్కి. రేంజ్ వరకు అయితే మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది వాల్యూస్ అనేవి. రేంజ్ మించితే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్. ఏ డేటా టైప్కైనా అంతే అండి. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంట్ అనేది 32,767 వరకు దీని రేంజ్, అంతవరకు ఇది స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, రేంజ్ని మించిస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. మనకి రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనము డేటా టైప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి. ఇంట్ అనేది స్మాల్ ఇంట్ కన్నా కొంచెం హై రేంజ్, ఇంట్ కన్నా హై రేంజ్ వచ్చి బిగ్ ఇంట్ అండి. అంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ అనేది స్టోర్ చేస్తుంది సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం రెండింటిని, ఇంట్ బిగ్ ఇంట్. చూడండి, వాల్యూస్ అనేది చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్ ఇంటిజర్ నెంబర్స్ అండి. డెసిమల్, న్యూమరిక్, స్మాల్ మనీ వచ్చి నాన్ ఇంటిజర్ నెంబర్స్ అండి. ఇక్కడ డెసిమల్గా డిఫైన్ చేసినాం, కానీ బ్రేసెస్లో ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చి నెంబర్ అండి, ఇక్కడ మొత్తం నెంబర్స్ ఇస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం 4 నెంబర్లు ఇచ్చినాం, కాకపోతే ఇక్కడ 3 ఇచ్చినాం కదా. ఇది వచ్చి లాస్ట్ నుండి ఎన్ని డిజిట్స్ ముందర మనకి డెసిమల్ కావాలో ఆ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తామండి. ఇప్పుడు 1 2 3 4 ఇది 4 దీని సైజ్ అయితే, డాట్ తర్వాత 3 వస్తాయి. 3 జీరోస్ ప్లస్ ఒక 4 మొత్తం 7 సరిపోయింది కదండి. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ కానీ ఇంకో డిజిట్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి, 1 2 3 4 డాట్ 3 జీరోస్ వచ్చినాయి. అంటే మనం ఇక్కడ ఏ నెంబర్స్ ముందర మనకి డెసిమల్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు నాకు 3 డిజిట్స్ ముందర డెసిమల్ కావాలి కాబట్టి 3 ఇచ్చిన. అదే 2 ఇస్తే 2 డిజిట్స్ ముందర డెసిమల్ వస్తుంది. అలా మనం వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. డెసిమల్, న్యూమరిక్ బోత్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది రెండిటికి ఒకటే అండి. ఇప్పుడు న్యూమరిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి, సేమ్ మనకి ఇప్పుడు 2 ఇచ్చినాను. ఇక్కడ మనకి 2 డెసిమల్స్ ముందర మనకి డెసిమల్ పాయింట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మళ్ళీ 7 ఇస్తే 7 డిజిట్స్తో అలాగే చూపించింది, నో డెసిమల్ పాయింట్ అండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ స్మాల్ మనీ రేంజ్ వచ్చి 214748 డిజిట్స్ అని అంతవరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనీ రేంజ్ వచ్చి హై నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇంతవరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. ఆ రేంజ్ మించిస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుందండి, ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్. నెక్స్ట్ అప్రాప్రియేట్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ అండి. ఫ్లోట్ టు రియల్ని మనము అప్రాప్రియేట్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ అంటాము. ఈ రెండింటి ఫంక్షనాలిటీస్ సేమ్ అండి, కాకపోతే మనం ఫ్లోట్లో వచ్చి మనం 8 బైట్స్ వరకు 4 బైట్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అదే రియల్ డేటా టైప్ అయితే 4 బైట్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాము. చూడండి, చూపించిందా. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ అండి. క్యారెక్టర్ అనేది మనకి ప్రతి ఒక్క డిజిట్, ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ఒక్క
బైట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం సైజ్ ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తామో కేఆర్ పక్కన సైజు అన్ని డిజిట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాము. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ 3 ఇచ్చి ఇక్కడ ఏబిసిడి అని ఇస్తే ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్లో ఏబిసి అనే 3 డిజిట్సే వస్తుందండి. రన్ చేసి చూద్దాము ఒకసారి. ఏబిసి అని చూపించింది. దీని రేంజ్ వచ్చి 8000 క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇది స్టోర్ చేస్తుందండి. నెక్స్ట్ వేర్కార్ అంటే వేరబుల్ క్యారెక్టర్ అనేసి, దీంట్లో మనం వేరబుల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. సింగిల్ కోట్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం క్యారెక్టర్స్ ఏదన్నా కానీ, స్ట్రింగ్ టైప్ ఉండేదంతా సింగిల్ కోట్స్లో. దాంట్లో మనం వేరబుల్స్ కూడా యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ 453 యూస్ చేసినాం. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏదన్నా పెట్టుకోవచ్చు సింగిల్ కోట్స్లో, దానికోసం వేర్కార్ అనేది యూస్ చేస్తాము. ఇది కూడా అంతే, 1 బైట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఒక క్యారెక్టర్కి. దీని రేంజ్ కూడా 8000 ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూపించిందా? నెక్స్ట్ వేర్కార్ మ్యాక్స్ అండి. ఇది 2^31 దీని రేంజ్. అన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఫంక్షనాలిటీ సేమ్, 1 క్యారెక్టర్కి 1 బైటే తీసుకుంటుంది ఇది కూడా. నెక్స్ట్ వేర్కార్ అండి. ఇది సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ, కాకపోతే ఒక క్యారెక్టర్కి 2 బైట్స్ తీసుకుంటుంది. రిమైన్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా సేమ్ అండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. వచ్చింది క్యారెక్టర్స్ అంతా. సైజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వేర్కార్ కదా, ప్లస్ ఇది క్యారెక్టర్స్. అనేది ఒక క్యారెక్టర్కి 2 బైట్స్ కాబట్టి 2 అనేది, మళ్ళీ ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్ 8 ఇంటూ ఒక క్యారెక్టర్కి 2 కాబట్టి ఇంటూ 2 కాబట్టి 2 + 16 18 బైట్స్ ఇది ఆక్యుపై చేసుకుంటుందండి. సైజ్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇలాంటి వాటికి. అండ్ క్యారెక్టర్ కూడా సేమ్ అండి. మనం ఒక క్యారెక్టర్ మాదిరే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, కాకపోతే ఒక్కో క్యారెక్టర్కి 2 బైట్స్ తీసుకుంటుంది. ఇది కూడా ఫంక్షనాలిటీ అయితే సేమ్. మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ కావాలో దాన్ని సాటిస్ఫై చేసుకొని మనం తీసుకుంటాము డేటా టైప్స్ అనేవి. రన్ చేస్తే చూపిస్తుంది మొత్తం. టెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ ఇన్వాలిడ్ అండి. లోకల్ వేరియబుల్స్కి మనం ఇలా డిఫైన్ చేసుకొని వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం, చేస్తే ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది ఇవన్నీ ఇన్వాలిడ్ అనేసి. నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైం డేటా టైప్స్ అండి. డేట్ టైం వచ్చి మనకి డేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైం 2 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డేట్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ టైం 2 ఉన్నది, 2 ఇది షో చేస్తుంది. అదే మనకి డేట్లో మనకి ఇయర్ మాత్రమే కావాలంటే ఇయర్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాము. అదే మంత్ కావాలంటే మంత్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాము. ఒకవేళ మనకి రోజు మాత్రమే కావాలంటే డే అనేది యూస్ చేస్తాము. అదే మనకి ఫార్మాట్ కావాలంటే, అంటే మనం నెంబర్స్ ఇచ్చి ఫార్మాట్ కావాలంటే డేట్ ఫ్రమ్ పార్ట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాము. ఇది యూస్ చేసి ఇలా మనకి ఇయర్ మంత్ డే ఇస్తే అది మనకి డేట్ ఫార్మాట్లో ఇస్తుంది. గెట్ డేట్ అనేది టుడేస్ డేట్ ఇస్తుందండి మనకి గెట్ డేట్ ఫంక్షను. నెక్స్ట్ డేట్ టైం అనేది కూడా మనకి సిస్టమ్ యొక్క డేట్ టైంని ఇస్తుంది. కరెంట్ టైం స్టాంప్ కూడా కరెంట్ డేట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం అన్నీ. ఫస్ట్ డేట్ టైము, ఇయర్, మంత్, డే వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము ఏం చూపిస్తుందో. చూడండి, ఫస్ట్ మనకి డేట్ అనేది విత్ టైంతో చూపించింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ చూపించింది, ఇయర్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ మంత్ చూపించింది. నెక్స్ట్ డే మాత్రమే చూపించిందండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి, ఇక్కడ మనకి పార్ట్స్ అనేది మనకి డేట్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. టుడేస్ డేట్ చూపించింది గెట్ డేట్. ఇది సిస్టమ్ టైం అనేది చూపించింది ఈరోజు డేటు. ఇది కరెంట్ డేట్ని చూపించింది. నెక్స్ట్ డేట్ అండి. ఇది డేట్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. మనం డేట్గా డిఫైన్ చేసి టైంని డిఫైన్ చేసి టైం మాత్రమే చూపిస్తుంది. స్మాల్ డేట్ టైం అయితే మనకి డేటు టైం చూపిస్తుంది, కానీ నానో సెకండ్స్ ఉండవు. అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనము వీటికంతా మనము ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ చూసి నేర్చుకుంటేనే మనకి రిక్వైర్మెంట్లో పలానా స్ట్రక్చర్ కావాలన్నప్పుడు పలానా డేటా టైప్ అనేది అసైన్ చేస్తామండి. మెయిన్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోవాలి మనము. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. చూడండి, ఫస్ట్ డేటు, నెక్స్ట్ టైం చూపించింది. నెక్స్ట్ డేటు టైం, కానీ మనకి నానో సెకండ్స్ అనేది లేదు. నెక్స్ట్ డేట్ టైం 2 అండి. ఇది కూడా డేటు టైము నానో సెకండ్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది. డేట్ టైం ఆఫ్సెట్ కూడా డేటు టైమింగ్ విత్ మిల్లీ సెకండ్స్తో కూడా చూపిస్తుంది. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము. చూడండి, ఇది అయితే మిల్లీ సెకండ్స్తో కూడా చూపించింది, ఇది నానో సెకండ్స్ అంతా చూపించింది. మనకి రిక్వైర్మెంట్ని డేటాను బేస్ చేసుకొని మనం డేటా టైప్స్ అనేటిని డిఫైన్ చేసుకోవాలండి. ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్. ఫార్మాట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి, రేంజ్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఫాలో అవ్వాలి మనం డేటా టైప్స్కి. ఈ విషయాలు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి.